मेरा नाम है चंचल मनोहर सिंह। तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। गल करते हैं अन्ना हज़ारे दी। अन्ना हज़ारे एक एंटी करप्शन मूवमेंट विच जो जंतर मंतर दिल्ली विच उन्होंने लंबा समा धरना दिता अते उस तो बाद देश की पार्लीमेंट ने एंटी करप्शन एक्ट बनाया। उस नाल ये देश विच बहुत मशहूर होए। तो इन्हां बारे चर्चा करते हैं कि असल विच ये हन की ये इवें लगता है कि इन्हां दियां नीतियां दोगलियां हन। इन्हां दी सोच विच एक पक्षी विचार विचरदे हन। वो सारे इस चर्चा विच तुहाडे नाल साझे करन दी कोशिश करांगे। अन्ना हज़ारे नाम नाल जाने जांदे जन जगत विच दा नाम किशन बाबू राव हज़ारे है। ये 85 साल दे हन। इन्होंने शादी नहीं कराई और ये एक मंदिर रैलगन सिद्धि पिंड विच एक कमरे विच रहिंदे हन। बड़ा सादा जीवन है, ना कोई नशा करते हैं, बड़ी वैजीटेरियन सादी रोटी पानी खाते हैं। ये तो इन्हां दी शख्सियत दे अच्छे गुण हैं। पर साडा चर्चा का विषय यह है कि इन्हां दे दो फेस हैं। एक फेस कुछ कहता है, दूसरा फेस कुछ कहता है। इन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नू शराब की नीति ते एक्साइज पॉलिसी ते एक गरम गरम चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी बड़ी वायरल हुई है और जेड़े गोदी मीडिया ने उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया, अपने चैनलों ते डिस्कशनां कीतियां। पर कुछ सोशल मीडिया वालियां नू उन्हां दी चिट्ठी दी तौर तरीका समझ नहीं आया। उन्होंने भी केजरीवाल नू उस चिट्ठी के आधार पर बड़ी रगड़न की कोशिश की है। वो चिट्ठी लिखनी जायज़ है। असी उन्हां दी इस चिट्ठी लिखण नाल सानू कोई वो नहीं अते ना ही असी उस चिट्ठी का विरोध करते हैं। उस चिट्ठी च उन्होंने लिखा है कि भी तुहाडी एक्साइज पॉलिसी विच करप्शन है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने लिखा है भी 90% औरतां अगर रजामंदी देन तां पिंडां विच ठेके खुलने चाहिए। तो तुसी अजिही कोई सहमति नहीं लई तो तुसी पैसे कमाउण लई और तुसी नशे दे प्रसारण लई, नशे दे प्रचार लई दबा दब पिंडां च भी ठेके खोल देते हैं। ये आलोचना है। इस प्रति सानू कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई किसी नीति किसी पॉलिसी विच कोई करप्शन हुई है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए है। पर 60 व्यक्ति जहरीली शराब पीण करके गुजरात च मर गए। गुजरात ड्राई स्टेट है जिथे शराब पिछले 50 साल की नहीं विकती। वो ड्राई इसलिए बनाई है क्योंकि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी दी स्टेट है। उथे शराब जिहड़ी है नहीं मिल सकती, ड्राई है। पर उथे नजायज़ शराब का धंधा भरपूर है और वधिया शराब भी ब्लैक विच बोटल बूटलैगर जिहड़े नो तुहाडे घरां तक पहुँचा देंदे ने, खुली अवेलेबल है। अजिही कोई गल नहीं। हैरानगी की गल है कि 60 बंदे जहरीली शराब पी के मर जान ते अन्ना हज़ारे दी इहदे उत्ते कोई स्टेटमेंट नहीं। वो चुप बैठे हैं। की गल उन्हां दा बीजेपी नाल कोई खास मोह है कि उन्हां दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाल खास मोह है ਜਾਂ बीजेपी ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ कि ये गुजरात स्टेट मोदी जी की अपनी स्टेट है
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਅਥਾਰੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 2 ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਥਾਰੀਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਰਾਜ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਤਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20-20 ਕਰੋੜ 50-50 ਕਰੋੜ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ 5-6 ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਢੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ 20 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ NGO ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ NGO ਦੇ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।